بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاکستان سے آپ کا ہوسٹ محمد وقار۔ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی ٹھوک دیں۔ یہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس تو چل رہا ہے اور آپ کی بھی نظریں اس کے اوپر ہیں، اور اسی ریلیٹڈ جو ہے نا وہ خبر بھی ہے۔ دوسرا، قاضی فیض صاحب نے جس طرح سے پتہ صاف کیا ہے پی ٹی آئی کا، اب وہ ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا اس طرح سے پتہ صاف کرنے کی کوشش کرے، کوئی اس طرح کا کوئی ڈیسیژن دے۔ یہ تمام چیزیں جو اس وقت لوگوں کے ذہن میں بھی چل رہی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تو دوسرا، تحریک لبیک پاکستان کے جو لائر تھے ایڈوکیٹ تیمور وحید صاحب، اور تحریک لبیک پاکستان کے NA 53 سے MNA کے جو نا وہ امیدوار بھی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے، وہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان کی شورا کے اراکین جو ہے وہ وہاں پر شرکت کرتے ہیں، جس میں سید عنایت الحق شاہ صاحب کا جو نیم ہے وہ سر فہرست ہے، جس میں انہوں نے جا کر وہاں پر شرکت کی اور نماز جنازہ بھی خود پڑھائی، اور وہاں پر انہوں نے ایک خطاب بھی کیا ہے۔ وہ خطاب آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ دیکھیے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے سامنے جا کر کلمہ حق بلند کرنا، آپ دیکھیں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے وہاں پر موجود، وہاں پر کہاں پر سپریم کورٹ کے اندر جس طرح سے رلایا ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے، لیکن تحریک لبیک پاکستان نے ان سب کا جو ہے وہ وہاں پر جا کر ڈٹ کے فیصلہ کی، اپنا مقابلہ کیا ہے، اور تیمور ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں یہ وہاں پر پیش ہوئے تھے، اور پیش جب ہوئے تھے تو جسٹس قاضی فیض صاحب نے ان کو بولنے سے روک دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیے، ابھی ہم آپ کو نہیں سنتے۔ تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تیمور ایڈوکیٹ صاحب کے جو والد صاحب ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس طرح سے ان کی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے خدمات تھیں، جس طرح سے انہوں نے خدمات سر انجام دی، اور کمپین کے لیے جس طرح سے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیا، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ وہ ایک بزرگ تھے اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا، اور ان کے بیٹوں نے بھی کافی کام کیا، اور رکن شورا سید عنایت الحق شاہ صاحب نے بھی ان کو کیا کیا ہے، وہاں پر ایسا سمجھ لیں کہ خراج تحسین پیش کیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے الفاظوں کے اندر وہاں پر جو سپیچ کی ہے وہ بھی آپ سنیں گے۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو وہ سپیچ سنوتے ہیں، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ نجات کے لیے سب جو ہیں وہ دعا گو ہیں، اور خالد صاحب کے ساتھ ہماری 2-4 ملاقاتیں ہی ہیں۔ اچانک یوں ان کا ہمیں چھوڑ کر چلے جانا، اور بڑے ہی اہم موقع پر وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آخر میں وہ جس مشن پر لگ گئے تھے، یقیناً یہی مشن ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب میں سن رہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم و مغفور کے حوالے سے لوگ بڑی گفتگو فرماتے تھے، تو علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب کی اپنی زندگی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو قرارداد کے حق میں بھٹو صاحب نے ووٹ دیا ہے وہی ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو آج جناب خالد صاحب بھی قبر میں جانے والے ہیں، جائیدادیں ان کی یہاں رہ گئی، اولاد یہاں رہ گئی، جگری یار سارے یہاں رہ گئے۔ اپنے ہاتھوں سے ہم مٹی ڈال کر تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے، لیکن قبر میں اگر کسی نے آنا ہے تو تاجدار مدینہ کی رات میں آنا ہے۔ تو آج قبر میں جا کر خالد صاحب کو یہ شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ فخر ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخر میں آپ کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں آیا،
और अपने बेटों को इस काम पर लगाकर आ गया हूं। यकीनन खालिद साहब के बेटे कदम कदम जब अपनी मुहिम चलाते रहेंगे और सुबह शाम तो नाज़रीन ये थी वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें सैयद इनायतुल हक शाह साहब ने खसूसी तौर पर जो है वो वहाँ पर शिरकत की और शिरकत करके नमाज जनाजा के अंदर अपना जो बयान था वो किया। आप देखें कि वहाँ पर मजमा भी बहुत बड़ा था और उनकी खिदमात को भी सराहा गया। और जस्टिस काजी फैज़ साहब के सामने इनके ख़ानदान की इस काविश को हमेशा याद रखा जाएगा कि जब फैज़ाबाद के धरने को क्या किया गया, हाईलाइट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लबैक पाकिस्तान को झुकाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए जब साजिश की गई, तो इस साजिश को तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस ख़ानदान ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर डिफेंड किया और जस्टिस काजी फैज़ साहब को जवाब दिया। यानी अगर अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के तरफ से अगर जिस तरह से शुरा अरकान जो है वो पेश हो रहे हैं, जस्टिस काजी फैज़ साहब ईसा के जो कमीशन बनाया जिस तरह उसने 2 नंबरी करके, इसमें सारा कुछ जो हो रहा है वो नाज़रीन सिर्फ यही हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के वो हामी लोग जो अपनी यानी इनकी जब हुकूमत थी, जिन्होंने जस्टिस काजी फैज़ साहब के ऊपर रेफरेंस वगैरह बनाए थे, उन सब लोगों को दबाने के लिए, उनको डंडा देने के लिए जस्टिस काजी फैज़ साहब ने जो खेल खेला है, इस खेल को हमेशा जो है ना वो याद रखा जाएगा। और इनको अब बताया जा रहा है कि आपकी जब हुकूमत थी तो आप इस तरह की गुंडागर्दी करते रहते, तो अब आपके ऊपर जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप हैं इसी काबिल, आप हैं इसी लायक, लिहाजा आप जो है ना वो इस चीज़ का जवाब दें। और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक अच्छी जदोजहदकारी, और जस्टिस काजी फैज़ साहब ने जो एंट्री डाली हुई है तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ, तो जस्टिस काजी फैज़ साहब जो है ना वो इस एंट्री में भी क्या होंगे, नाकाम होंगे। तो ये वो रीज़न है जो आप लोगों के साथ बयान कीजिए। यानी जस्टिस काजी फैज़, मैंने एक इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, और उसके ऊपर मैं गया हुआ था, तो वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा जो उस्मान खिज़र मांगट साहब, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम जो चीज़ें थी वो वाज़ेह तौर पर एक एक करके बयान की, एक एक करके। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सहूलत कारी हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट कारी है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस काजी फैज़ ईसा कर रहा है। ये सहूलत कारी कर रहे हैं किसको, नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। और इस सहूलत कारी में वो काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब भी हो चुके हैं, वो आपकी आंखों के सामने, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सहूलत कारी जिस तरह से उन्होंने की, जिस तरह से उन्होंने वो पॉलिसियाँ बनाई, वो आज कौम के सामने है और कौम उनको देख भी रही है, और इसमें वो कितनी हद तक कामयाब हुए हैं वो भी सब लोग देख रहे हैं। तो आज यानी वो उस होते नवंबर के अंदर, और नवंबर में वो बयान देते हैं, और 2 मंथ के बाद आप देखिए कि 2 मंथ के बाद वही जस्टिस काजी फैज़ ईसा वो डिसीजन देते हैं, और इस तरह से नवाज शरीफ का जो रास्ता है मजीद जो ना वो साफ कर देते हैं। तो ये वो ऐसा समझ लें कि ब्रेस्ट उस्मान खिज़र मांगट साहब की बात थी जो आज 100%, तो यानी उन्होंने तो 2 मंथ पहले ये बात की, नवंबर के अंदर, फिर दिसंबर गुजरा, फिर जनवरी के अंदर ये डिसीजन आया। तो इससे बात यही ज़ाहिर थी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इनकी तमाम पॉलिसियों को एडवांस से जानते हैं कि ये आगे नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं और इनका प्लान क्या है, और इसके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो क्या करना चाहिए। तो इस सूरत में जिस तरह से अब रास्ता बनाकर दे दिया गया नून लीग को, तो साफ ज़ाहिर है कि नून लीग की जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं हुकूमत बने हुए, इस तरह से उन्होंने आप ठिकाने लगाए पीटीआई को। और इसके बाद काजी फैज़ साहब का जो नेक्स्ट नंबर है वो टीएलपी है, और टीएलपी के ऊपर वो किस तरह से जो है ना वो अपना डिसीजन देते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए वो डिसीजन होगा फरवरी के अंदर, यानी ये तो अब आ गया जनवरी के अंदर, एक पीटीआई जनवरी के अंदर गई और तहरीक लबैक पाकिस्तान फरवरी के अंदर क्या ये फैसला देता है जज साहब, तो वो भी आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं और आप लोगों के साथ नाज़रीन शेयर की जा रही है।
یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گیا ہے. اپنا خیال کیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.